रे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठी टूटे अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गांठी टूटे। हरिओम रुचिरा। Ruchira, you need to unmute. कुमकुम ना पगला पड्या माडी नाही तेढल्या कुमकुम ना पगला पड्या माडी नाही तेढल्या जोवा लोक टोळी वळ्या रे माडी तारा विवान इंधना कळ्या माडी तारा विवान इंधना कळ्या कुमकुम ना पगला पड्या माडी नाही तेढल्या जोवा लोक टोळी वळ्या रे माडी तारा विवान इंधना कळ्या माडी तारा विवान इंधना कळ्या हे तुझ्या पधार सजी सोळी शणगार आवी मारी रे द्वार थाशे पावन पगथार थाशे पावन पगथार हे दीपशे दरबार रेशे रंगनी रसधार गरबो गोळ गोळ घुमत घुमत थाशे साकार थाशे साकार चांचरना चौक जग्या चांचरना चौक जग्या दीवडिया ज्योती जग्या बनडा हारो हार मळ्या रे माडी तारा विवान इंधना कळ्या माडी तारा विवान इंधना कळ्या कुमकुम ना पगला पड्या माडी नाही तेढल्या जोवा लोक टोळी वळ्या रे माडी तारा विवान इंधना कळ्या माडी तारा विवान इंधना कळ्या हे मातो तेज नो अंबार मातो गुण नो भंडार हे मातो तेज नो अंबार मातो गुण नो भंडार मातो दर्शन देशित थशे आनंद अपार आनंद अपार हे मातो भावनानुसार दया दखमी दातार कृपा करजे अमरंक ऊपर थोड़ी लगा थोड़ी लगा सूरज ना तेज तप्या सूरज ना तेज तप्या चंद्र किरण है बस्या तार लिया टमटम्या रे मडी तारा विवान इंधना कळ्या मडी तारा
मणितरा विवन इंधना कळ्या मणितरा विवन इंधना कळ्या ॐ पाठाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. So once again, quickly recapping, ભગવાને કહ્યું છે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ. Little confusing, પણ વ્યવહારની સંસારની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો કોઈ ક્રિયા કરતો હોય એને આપણે કર્મ કહીએ અને એમને એમ બેસી રહ્યો હોય એને અકર્મ. ધર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જે કર્તવ્ય કર્મ કરે એને કર્મ કહેવાય, જે ધર્મથી વિરુદ્ધ કામ કરે એને વિકર્મ અને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ ન કરે તો અકર્મ. અને પછી સ્પિરિચ્યુઅલ દ્રષ્ટિથી જોઈએ, અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિથી, તો બે, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ. કર્મયોગ મિનિંગ જો હું અહંકાર યુક્ત કર્મ કરું કે હું કરું છું તો કર્મ, અને અહંકારથી હું કહું કે હું તો કંઈ કરતો નથી, બેસી રહ્યો છું, તો એ પણ તો ફિઝિકલી આ કર્મ, એ પણ કર્મ જ કહેવાય. અને એ જ મનુષ્ય જ્યારે અહંકાર નહીં હોય કર્મયોગમાં તો કર્મ કરતો હોય તો પણ અકર્મ, અને ઓફકોર્સ અહંકાર વગર એ બેઠો હોય તો પણ અકર્મ. અને એમાં જો વિચારતો અને હાઈએસ્ટ દ્રષ્ટિથી હું કંઈ જ કરતો નથી, બીકોઝ આત્મા ડઝ નથિંગ. આત્માની પ્રેઝન્સમાં બીજી બધી એક્ટિવિટી થાય છે. એટલે ગમે એટલા કર્મ શરીર મન બુદ્ધિથી થતા હોય, ઇન્દ્રિયોથી, પણ એ બધામાં હું તો સાક્ષી જ છું, મારી પ્રેઝન્સમાં જ આ બધું થાય છે. એ આપણે જોયું. પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે એવા માણસો કઈ રીતે વર્તે, તો શ્લોક 19 ની અંદર વેરી ક્વિકલી કે એ મનુષ્ય કઈ પણ કામ શરૂ કરે, યસ્ય સચ એ પર્સન સર્વે સમારંભા, એના બધા જ કર્મ જે આરંભ કરે, કામ સંકલ્પ વર્જિતા, શ્લોક નંબર 19. એટલે એ કોઈ પણ સંકલ્પથી કે મારે આમ કરવું છે અને આ મને મળશે અને આનંદ થશે, એ રીતે એ કામ નહીં કરે. સંકલ્પ અને કામના, રિમેમ્બર, સંકલ્પ ઇઝ ધ કોઝ, એને લીધે ડિઝાયર જન્મે અને એને લીધે પછી કર્મ શરૂ થાય, બધી વસ્તુનો આરંભ થાય. તો જેની સંકલ્પ જ ન હોય તો કામના નહીં હોય તો આરંભ પણ નહીં,
but that does not mean કે લેઝી છે. મીનિંગ એને વાસના નથી, ભગવાન જ એની થ્રુ કામ ના લે, જે વસ્તુ સામે આવે એ કર્મ કરતો જાય. જ્ઞાન અગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ તમ આહુઃ પંડિતમ બુધાઃ. બુદ્ધિમાન મનુષ્યો એને પંડિત કહે છે. કોને? જેના જ્ઞાન અગ્નિ દગ્ધ કર્મ, જેના બધા કર્મ જ્ઞાનાગ્નિમાં દગ્ધ થઈ ગયા. જેમ આપણે જો કે સીડ વેન ઇટ ઇઝ રોસ્ટેડ ઇટ ડઝ નોટ સ્પ્રાઉટ. મારે ને તમારે શું થાય કે જે કર્મ કર્યું એ ગમ્યું તો રિપીટ કરવાનું મન થાય, જે કર્મ કર્યું ને પ્રતિકૂળ હોય તો એ નથી કરવું. જ્યારે આ મહાત્માને વેધર અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ વાસના થાય જ નહીં, જે કર્મ કરવાનું હોય સામે આવે એ કરે. જ્ઞાન અગ્નિ દગ્ધ, અને એને કોઈ જાતની એને લીધે વાસના નહીં થાય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વાસના નહીં થાય એટલે હું ને તમે કંઈ પણ કર્મ કરીએ, મીનિંગ શરીરથી કર્મ કરીએ, બુદ્ધિમાં ઈચ્છા આવે, મનમાં આંદોલન થાય અને આપણે દુનિયાનો સંપર્ક કરીએ, વિષય, લાગણી કે આઈડિયા, અને એનું ઇમ્પ્રેશન જે મન અને બુદ્ધિમાં પડે એને કહેવાય વાસના. અને એ વાસના લીધે પાછું આપણે રિપીટ કરીએ કે આ મને ગમે છે અથવા તો આનાથી દૂર રહેવું છે. પણ આવા મનુષ્યને ભગવાન કહે છે કે વાસના નહીં થાય, એ કર્મ કરે પણ there are no વાસનાસ ડિપોઝિટેડ. પછી કહે છે તો એ કેવી રીતે? ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ, કર્મનો એઝ વેલ એઝ ફળનો, ત્યક્ત્વા કર્મ ફલ આસંગ. ફળની આશા નહીં. રિમેમ્બર વેન વી સે ફળની આશા નહીં એટલે એટેચમેન્ટ નહીં. કોઈ પણ મનુષ્ય ફળ વગર, ફળની આશા વગર કામ ના કરી શકે. 10 ને 10 વેન આઈ ટર્ન ઓન માય કોમ્પ્યુટર, લોગ ઇન અને ભજન શરૂ કરું, ઓબ્વિયસલી આઈ એમ હોપિંગ કે 10:30 એટલીસ્ટ એક જણ તો લોગ ઇન થશે જ. એટલે પણ ધારો કે કોઈ પણ લોગ ઇન નહીં થાય, 1 વીક 2 વીક, તો ત્રીજા વીકથી બંધ કરી દેવાનું. ભગવાનની ઈચ્છા નથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે કર્મ કરો તો ફળની તો નેચરલી કે આ ફળ આવશે, પણ મળે કે નહીં એની જોડે એટેચમેન્ટ નહીં હોય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કર્મ ફલ આસંગ. એને ત્યજીને, ત્યક્ત્વા, અને એ માણસ કેવો છે? એ મહાત્મા નિત્ય તૃપ્ત, મીનિંગ એની તૃપ્તિ બહારથી નથી આવતી, ફ્રોમ વિધિન ઓનલી. નિત્ય તૃપ્ત, એનો આશ્રય દુનિયાના સંજોગો અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ એના પર નથી. એનો આશ્રય પોતે જ છે, ભગવાન જ છે, પોતે ખુદ જ છે. અને એ મનુષ્ય આપણને થાય કે હોય તો મહાત્મા છે, પણ આ તો આટલું બધું કામ કરે છે. કર્મણી અભિપ્રવૃત્તો અપી. કર્મણી અભિ મીનિંગ પોતાના અંગ ઉપંગ બધા સાધનો સાથે એકદમ ઓતપ્રોત હોય કર્મમાં, છતાં પણ અંદરથી શું? ન એવ કિંચિત કરોમી કરોતિ સહ. એ કંઈ જ કરતો નથી, કારણ કે એને કોઈ જાતની એટેચમેન્ટ નથી. જસ્ટ એસ આપણી કાર તમને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય, ગાડી કોઈ દિવસ એવું નથી કહેતી કે હું તો દરિયા કિનારે લઈ ગયો કે હેંગિંગ ગાર્ડન લઈ ગયો કે ડાઉનટાઉન લઈ ગયો. એવી જ રીતે એ કહે છે જે કર્મ મારી સામે આવ્યું એમ કહ્યું નૈવ કિંચિત, હું કરું એ હોય જ નહીં. આ પણ આપણે ડિટેલમાં લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ, તો એને બિલકુલ આશા પણ નહીં હોય. નિરાશી યતચિત્તાત્મા ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ. ઓબ્વિયસલી આ સાધુ સંન્યાસીઓ માટે છે, બીકોઝ એમને બધી વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે. આપણે ગ્રહસ્થમાં નેચરલી બધી વસ્તુનો ત્યાગ તો નહીં થાય, ઘરમાં વી હેવ થિંગ્સ, પરંતુ આપણી એટીટ્યુડ અપરિગ્રહની થઈ શકે. નિરાશી, રિમેમ્બર, આશા હંમેશા ભવિષ્યની હોય. રાઈટ? હમણાં હું કરું છું અને મને આ મળશે, એને આશા કહેવાય ભવિષ્યમાં. રિમેમ્બર, નોટ રાઈટ નાઉ બટ પછી. નિરાશી, એને કોઈ જાતની આશા નથી, મીનિંગ એ આ કરે અને પછી ભગવાન તારે જે ફળ આપવું હોય તો આપજે. નિરાશી યતચિત્તાત્મા, મનની બિલકુલ ચંચળતા નહીં, મન અંડર કંટ્રોલ. યતચિત્તાત્મા. હવે મન ક્યારે કંટ્રોલમાં રહે? જ્યારે ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ. જે માણસને પરિગ્રહની હોય, જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. આપણને આપણું અપાર્ટમેન્ટ અથવા હાઉસ હોય, હવે ઘર હોય, ઘરમાં પડદા છે, આજે પાણી નથી આવ્યું ઇન્ડિયામાં, કે આજે આમ નથી થયું, કે અહીંયા હ્યુસ્ટનમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી બહુ વાવાઝોડું આવ્યું ને ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી. હવે આ બધી વસ્તુ હોય તો નેચરલી મનમાં વિચારો શું આવે? અને ગ્રહસ્થને તો એક શું હજારો વસ્તુઓ થતી હશે. આજે છોકરાને સ્કૂલમાં જવાનું હતું પણ બસ જતી રહી, સ્કૂલે પિકઅપ નહીં કર્યો, કે આ નથી તે નથી, કેટલી વસ્તુઓ.
પણ મેન્ટલી એટલે યુ કેનોટ સે કે આવું હોય તો હું ઇલેક્ટ્રિસિટી જ નહીં વાપરું. સર્વ પરિગ્રહ ગૃહસ્થ પણ જે ભોગ વૃત્તિ એન્જોયમેન્ટ વૃત્તિ છે એ છોડી દઈએ કે હું તો આ કામ કરીશ જે આવે તો ઇવન વસ્તુઓ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અપરિગ્રહ અને એને લીધે મનની ચંચળતા ઘટતી જાય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મનની ચંચળતા વસ્તુઓને લીધે, મારા રિલેશનને લીધે, એઝ વેલ એઝ ઘણીવાર એમનેમ જ મેમરીમાંથી અથવા તો આદતથી કઈ ના કરતા હોય તો અમુક જ વિચારો આવ્યા કરે. એ બધી ચંચળતાઓ અપરિગ્રહથી ઓર સર્વ પરિગ્રહ ત્યક્ત કરવાથી મનની ચંચળતા ઘટતી જાય. એ છે. અને કયા માણસ પર છે? શારીરમ કેવલમ કર્મ. એ સંન્યાસી પહેલા આગલા શ્લોકમાં કહ્યું જે સંન્યાસી અભિપ્રવૃત્ત કર્મણી એકદમ જ શંકરાચાર્ય ચિન્મયાનંદજી વિવેકાનંદજી માં એકદમ બિઝી હોય અને બીજા રમણ મહર્ષિ તપોવન મહારાજ રામકૃષ્ણ પરમહંસની માફક એક જ જગ્યાએ સ્થિત મિનિમમ કર્મ એ લોકોનું પણ છે શારીરમ કેવલમ કર્મ. શરીરને જાળવવા માટે નેચરલી થોડું ખાવું પડે, પાણી પીવું પડે એટસેટ્રા, મિનિમમ કર્મ. અને એક્સક્રીશન જે નેચરલી થાય શારીરમ કેવલમ કર્મ, નાવું ધોવું એ જે કર્મ કરવા પડે તે કુર્વન નાપનોતી કિલ્બિસમ. એને કોઈ જાતની કિલ્બિસમ પાપ એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પાપ એટલે વાસના. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એને કોઈ જાતની વાસના ડિપોઝિટ થતી નથી કારણ કે એ તો ફક્ત કર્મ કરે છે, કોઈ અટેચમેન્ટ નથી. આ પણ આપણે શ્લોક જોયો હતો. હવે નેક્સ્ટ વન યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. આ પણ આપણે અડધો જોતો. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ સમસિદ્ધૌ અસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે. ન નિબધ્યતે એટલે એ એટેચ નથી થતો, એનાથી બંધાઈ નથી જતો. હવે વિચાર કરો કે આપણે શેનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ? નાની નાની વસ્તુમાં પણ આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. રાઈટ? આઈ રિમેમ્બર જ્યારે પણ ઇન્ડિયા જાઓ અને કોઈને નાના બાળકો હોય ને હોય, ખાલી સ્કૂલમાં મમ્મી પપ્પા 2 વર્ષના બાળક માટે ઇન્ટરવ્યુ આપવા જાય કે એને સ્કૂલમાં એડમિશન આપવાનું છે. ઓહો, જાણે કૈલાસની યાત્રા કરવા કરતા પણ વધારે એફર્ટ આવે. પછી મનમાં કેટલા એજિટેશન આ તે કે મળશે કે નહીં મળશે, અને 2 કે 3 વર્ષના બાળકનો પણ ઇન્ટરવ્યુ લે. અને પછી સી ઓલ ધીસ થિંગ્સ દે નેચરલી બાઇન્ડ અસ. પણ જેને પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય, રિમેમ્બર નરસિંહ મહેતા, રાઈટ? બીજા બધા ઊંચા નીચા થતા હોય, નરસિંહ મહેતા બિલકુલ ઊંચા નીચા થાય, આખી જ્ઞાતને પણ જમાડવાની હોય, મારો કૃષ્ણ કરશે. ઇન અધર વર્ડ્સ રિમેમ્બર એઝ એ ગ્રહસ્થ બધું કરવું તો પડે જ, પણ ફળની આકાંક્ષા જે મારા ભગવાનની ઈચ્છા, તો આપણે એનાથી બંધાઈ નહીં જઈએ. ન બંધાઈએ તો મનની ચંચળતા નહીં તો મનમાં એ જ વિચારો આવે. સો ભગવાન કે છે કૃત્વા અપી, એ કામ કરતો હોય છતાં ન નિબધ્યતે, બંધાતો નથી. કયા માણસ માટે કે છે? યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ પ્રારબ્ધ વશા યદૃચ્છયા લાભ સંતુષ્ટ. જે કંઈ પણ સામે આવે, દરરોજ આપણે ઉઠીએ, જુદા જુદા સર્કમસ્ટન્સીસ આવે, ખ્યાલ પણ નહીં હોય, પ્રારબ્ધ વશા જે પણ આવે, લાભ સંતુષ્ટ દ્વંદ્વ સંતુષ્ટ તુષ્ટિ દ્વંદ્વ અતીત. દ્વંદ્વ એટલે ડ્યુઆલિટી, રાઈટ? ઈધર આપણને સુખ થાય અથવા દુઃખ થાય, અનુકૂળ સંજોગો છે, પ્રતિકૂળ સંજોગો છે, હું જાઉં હું નહીં જાઉં. આ બધી વસ્તુઓ મારા મનને કન્ટિન્યુઅસલી બિઝી રાખે. રિમેમ્બર, દ્વૈત જ્યાં હોય ત્યાં સંતોષ નહીં હોય. સંતોષ કોઈ દિવસ બહારની વસ્તુથી આવતો નથી. આપણને એવું લાગે કે આજે કેટલા વખતે હું આને મળ્યો અને મને સંતોષ થયો, પણ સંતોષ હંમેશા અંદરથી આવે. સંતોષ કોઈ દિવસ બહારથી નહીં આવે. તમે જે અહીંયા અમેરિકામાં ઘણી વખતે રહેતા હોય અને ઘણાની ઈચ્છા હોય, આપણે ગુજરાતી હોય તો કે મારે તો હું ઇન્ડિયા વખતે જાઉં તો મારે શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા છે, અથવા કોઈને થાય કે મારે તો સાઉથમાં તિરુપતિના દર્શન કરવા છે. એકવાર એ ઈચ્છા તીવ્ર થઈ અને જ્યાં સુધી દર્શન નહીં થાય ત્યાં સુધી સંતોષ થાય? નેચરલી નહીં થાય. પણ વિચારો, જ્યારે ભગવાનની સામે ભગવાનના દર્શન થઈ રહ્યા છે ત્યારે તમારી આંખ ખુલ્લી હોય છે કે બંધ થઈ જાય છે? થિંક.
1 સેકન્ડ દર્શન થયા, 2 સેકન્ડ દર્શન થયા તો તમારી આંખ બંધ થઈ જાય. હે દર્શન કરવા આવ્યો છે તો આંખ કેમ બંધ થઈ જાય? જસ્ટ ઝાંખી પણ ઈશ્વરની થઈ, આંખ સાચા ભક્તની બંધ થઈને થઈ જ જાય. કારણ કે એને હવે સંતોષ છે. સંતોષ ક્યાંથી આવે છે? તુષ્ટિ હંમેશા અંદરથી આવે. બહાર દ્વૈત છે, અંદર અદ્વૈત છે. તો કે છે યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ, એને તુષ્ટિ અંદરથી આવે છે. વાય દ્વંદ્વ અતીત, હી ઇઝ બિયોન્ડ દ્વંદ્વ. સુખ અને દુઃખ અને દુનિયાની બધી બદલતી વસ્તુઓ એની ઓવર, હી ઇઝ બિયોન્ડ ધેટ. અને વિમત્સર, મત્સર એટલે એનવી, ઈર્ષાનો નાનો ભાઈ. મત્તઃ સરતી, જે મારાથી આગળ સરકી જાય એના પ્રત્યે મને શું થાય? થોડી ઈર્ષા આવે. અને પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મત્સર એટલે નોટ પાકા. જનરલી આ વસ્તુ ક્યારે થાય? ભાઈ ભાઈમાં, ભાઈ બહેનમાં, બે સબ મિત્ર, મીનિંગ પીપલ ધેટ આર વેરી ક્લોઝ ટુ મી. મને એની વૃદ્ધિ થાય, એ આગળ આવે એ ગમે, પણ મારાથી આગળ થઈ ગયો એટલે તરત ઈર્ષા થાય. See, it is a human weakness. We have to accept it. અને once you know it, we have to work on it. એટલે શું કે છે? દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સર. આ સંત મહાત્મા જે સમજી ગયો છે કે બધું મારી પ્રેઝન્સમાં પ્રારબ્ધ વસાત થાય છે, તે દ્વંદ્વાતી એને સંતોષ છે, કારણ કે એનામાં ઈર્ષા બિલકુલ નથી. વિમત્સર, નાની નાની વસ્તુમાં આપણને ખબર પડે ઈર્ષા. રાઈટ? જ્યારે યંગ હતા, આઈ થિંક એવરીબડી હેઝ ડન ધીસ. when you are young and you are driving a car, right? And especially if you have a little powerful car, અને કોઈ તમારાથી જરા પણ આગળ નીકળી જાય, શું સમજે છે તું? You also drive fast અને એની બાજુમાં તો એનાથી આગળ નીકળી જાવ. Right? It's not obvious major ઈર્ષા, પણ તું શેનો આગળ નીકળી જાય? This is what happens in life. It creates agitation. પણ એ કહે છે જેનામાં ઈર્ષા નથી, અંદરથી સંતોષ છે, beyond દ્વંદ્વ, because દ્વંદ્વ તો આવે ને જાય, રાઈટ? સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ. ભગવાન શું કહે છે? આગમાં પાઈનો નિત્ય. એ તો આવવા જવાના સ્વભાવ વાળા છે. Nobody can change it. Not only that, સમજ સિદ્ધવ અસિદ્ધવ ચ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ સંત મહાત્મા પણ જાણે છે કે હું દરેક પ્રોજેક્ટ કે કંઈ પણ શરૂ કરું, લોકોને સર્વ કરવાનું, પણ એ પોતાના માટે નહીં કરે. પણ દરેક પ્રોજેક્ટમાં એને સિદ્ધિ નથી મળતી, અને દરેકમાં અસિદ્ધિ પણ નથી મળતી. સિદ્ધવ અસિદ્ધવ, અમુકમાં સિદ્ધિ મળે, અમુકમાં ફેલ જાય. આપણું પરિસ્થિતિ શું છે? દરેકના જીવનમાં થાય, બિઝનેસ. પણ જ્યારે અસિદ્ધિ થાય ત્યારે આપણે ઊંચા નીચા થઈ જઈએ, અને સિદ્ધિ થાય ત્યારે યુ નો આઈ એમ સમથિંગ, આમ તેમ. પણ વન્સ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બંને દરેકના જીવનમાં થાય, સમહ સિદ્ધવ અસિદ્ધવ છે. હું પ્રયત્ન કરું છું, દરેકમાં કઈ સક્સેસફુલ નહીં જવાય. કોઈ વાર માણસ સક્સીડ પણ થાય, કોઈ વાર ના પણ થાય. યુ થિંક ઓફ ઇટ, બાઇડન કેટલી બધી વાર હી મસ્ટ હેવ રન, ફાઇનલી હી બીકેમ પ્રેસિડન્ટ. એક વાર પ્રેસિડન્ટ થયા, કોઈ વાર ના પણ થાવ. સમસિદ્ધવ અસિદ્ધવ ચ કૃત્વાપી ન નિપત્યતે. એ કામ બધું કરતા હોય, બંધાઈ ક્યારે જાય? હાય હાય, મને સિદ્ધિ નહીં મળે તો શું થશે? લોકો કહેશે કે આવો ફેલ્યોર. પણ અન્ડરસ્ટેન્ડ, દુનિયા તો એક જ વસ્તુ સમજે. તમે સક્સેસફુલ જાઓ તો દુનિયા શું કે મને તો ખબર હતી, એ તો ખાસ સક્સેસ મને જ કરાયો છે. અને બિઝનેસ શરૂ કર્યો ફેલ તો મને તો ખબર જ હતી, એને કઈ આવડે જ નહીં. એ કોઈ સી, this is how the world is. You and I cannot dance to the music of the people around us. You have to dance according to the music within you. Dance to a different tune. નહીં તો લોકો જ આપણને નચાવે. આપણને, મને ને તમને જે સત્ય લાગે એ જ્યારે આપણે કરીએ, કુર્વન્નપી ન નિબધ્યતે વેદર સિદ્ધિ સિદ્ધિ. ભજ ગોવિંદમમાં ભગવાન શંકરાચાર્યએ બહુ સરસ એક શ્લોક આવો છે કે આ બતાવવા માટે કે આવા સંત મહાત્માની સ્થિતિ શું હોય, તો કે રથ્યા ચરપટ વિરચિત કંથ પુણ્ય પુણ્ય વિવેક. રથ્યા ચરપટ વિરચિત પુણ્ય પુણ્ય વિવેક પુણ્ય પુણ્ય વિવર્ચિત સંગ યસ્ય, what is the next one? મને ખ્યાલ નથી આવતો અત્યારે.
યોગી યોગ નિયોજિત ચિત્ત રમતે બાલોન મતવત એવ. રાઈટ. રથ્યા ચરપટ વિરચિત કંથ. એની પાસે છે કઈ નહીં, સન્યાસી છે, પણ રથ્યા રસ્તામાં જે કપડા પડ્યા હોય એની કોઈ કઈક નાના નાના ચિત્રા એ ભેગા કરીને સીવી અને નાની પેલી સાલ જેવું બનાવી દે. રથ્યા મીનિંગ જ્યાં રથ ચાલે તે. ઇન અધર વર્ડ્સ રસ્તા ઉપર ચરપટ વિરચિત, વિશેષેણ રચિત, વિરચિત કંથ. કપડાના નાના નાના કટકા. આજકાલ નથી પેલા બ્લુ જીન ઉપર નાના નાના પેચ લગાવે ને અમુક ફાટેલું હોય, બેઝિકલી એવી, પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ બ્લુ જીન ઇટ ઇઝ અ શાલ. રથ્યા ચરપટ વિરચિત કરીને. પણ એક કામ કરે તો શું? ઘણા માણસ કે આપણે આવું કરશું, ચલો પુણ્ય મળશે, મને સ્વર્ગમાં જવું છે, આ તો નથી કરવું, કદાચ નરકમાં જવું પડે. પુણ્ય મીનિંગ પુણ્ય અને અપુણ્ય મીનિંગ પુણ્યમય કામ અથવા ખરાબ કામ. પુણ્ય વિવર્જિત પંથ. એને ચિંતા નથી કે આનાથી પુણ્ય થશે. જે વસ્તુ મને યોગ્ય લાગે, ખરી લાગે એ જ હું કરીશ. એ ડેલિબરેટલી અધર્મ કરે જ નહીં. બુદ્ધિથી વિચારીને જે ધર્મ હોય તે જ કરે. પણ પુણ્ય કરવા માટે નહીં. કેમ? હું તો છું ચૈતન્ય, મારે નથી પુણ્ય, મારે કશે જવું નથી. પુણ્ય વિવર્જિત પંથ. યોગી યોગ નિયોજિત ચિત્ત. એ યોગી આખો દિવસ કરતો શું હોય? યોગી યોગ નિયોજિત. પોતાના મન અને બુદ્ધિને આત્મામાં જ હંમેશા, આત્મા તરફ જ. મારીને તમારી દ્રષ્ટિ હંમેશા ભોગી દુનિયા તરફ હોય, યોગીની દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ હોય. યોગી યોગ નિયોજિત રમતે બાલો મતવત. એ બાળકની માફક અથવા ગાંડા માણસની માફક. બાળકની માફક મીનિંગ they live in the present. they are not thinking કે પહેલા મને આનાથી શું મળશે શું નહીં. બાળકો તો લડે 5 મિનિટમાં પાછા હતા તેને ત્યાં, પણ મોટા એડલ્ટ લડે તો 50 વર્ષ યાદ રાખે કે એની જોડે તો મારે બોલવું જ નથી. રમતે બાલોન મતવત એવ. આ પણ આપણે પાર્ટલી જોયેલો. હવે નેક્સ્ટ વન રુચિરા. ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ યજ્ઞાયાચરત કર્મ સમગ્રં પ્રવિલીયતે. ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ યજ્ઞાયાચરત કર્મ સમગ્રં પ્રવિલીયતે. હવે કે છે જેને આ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ વોટ. જે કર્મમાં અકર્મ, અકર્મમાં કર્મ, એટલે જ્ઞાની પુરુષ જે સમજી ગયો છે કે હું પરસીવર ફીલર થિંકર જીવ નથી, પણ હું તો આત્મા છું. હું કંઈ કરતો નથી, પણ મારી પ્રેઝન્સમાં આ ઉપાધિ મીનિંગ શરીર, મન અને બુદ્ધિ, આ બધા કર્મ કરે છે. હવે એવો માણસ ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય. ગત એટલે જતું રહ્યું. વોટ? સંગ બધી એટેચમેન્ટ જેની જતી રહી છે, કોઈ જાતની એટેચમેન્ટ નથી. ગત સંગસ્ય એ માણસ કેવો હોય? મુક્ત. એને ટોટલ ફ્રીડમ, ટોટલી મુક્ત. ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાન અવસ્થિત ચેતસ. હવે વિચાર કરો કે આ સંત મહાત્મા ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય, તો આપણે ગત સંગત નથી એટલે શું? જ્યાં સુધી મારે અભિમાન હોય ત્યાં સુધી હું બાઉન્ડ હોઉં. સાદો દાખલો આપું. આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે ઇન્ડિયામાં કેવું છે, પણ એટલીસ્ટ હું જ્યારે હતો, અને આઈ એમ શ્યોર કે હજુ એવું છે કે તમારે લગ્નમાં જવાનું હોય કે કંઈક સારા ફેસ્ટિવલમાં કશે જવાનું હોય, અને ઘરની છોકરી કે વહુએ જરા દાગીનો સારો નહીં પહેર્યો હોય, તો તરત મમ્મી કે સાસુ શું કે? આપણા ઘરનું શોભે નહીં, તો આટલું જરા સારા કપડા પહેર, સારો દાગીનો પહેર. મીનિંગ વોટ? આપણે તો સોસાયટીમાં આવું સ્થાન છે. ચરિત્રને લીધે નહીં, હા, ફ્લેકના પૈસા કેટલા છે, ખોટું કરીને કેટલું ભેગું કર્યું છે, કારણ કે દુનિયા તો એને જ માન આપે. એક વાર તમે કહો કે આઈડેન્ટિફિકેશન વિથ વોટ?
મારી તો સોસાયટીમાં પ્રતિષ્ઠા છે, બંધાયા. પછી વોટ, એકવાર હું બંધાયો એટલે હું લગ્નમાં જાઉં મારા છોકરાની વહુ કે મારી ડોટર જોડે, અને એ લોકોએ આવો ડાયમંડનું નેકલેસ ના પહેર્યું હોય તો કેવું લાગે? સી ધ કોન્સિક્વન્સીસ ઓફ ગેટિંગ એટેચ્ડ ઇવન નાની વસ્તુ, પ્રતિષ્ઠા. તું તો બ્રાહ્મણ છે, તું તો આ છે, તું તો ભણેલો ગણેલો છે, એટલે સી વોટ એવર લેબલ યુ પુટ, એકવાર અભિમાન આવે કે હું પ્રેસિડેન્ટ છું કંપનીનો, કે હું કંપનીનો પ્યુન છું, ડઝન્ટ મેટર. જે વસ્તુમાં હું અભિમાન આવે ને જેમાં બંધાયો સંઘ, એ માણસ કોઈ દિવસ મુક્ત થઈ નહીં શકે. પણ જે બધા લેબલ છોડી દે તો છેલ્લું લેબલ શું રહી જાય? કે હું મનુષ્ય. isn't it? કે હું આ જ્ઞાતનો નથી, હું આ નથી, ગુજરાતી નથી, મરાઠી નથી, મહારાષ્ટ્રનો નથી, ગુજરાતનો નથી, ઇન્ડિયાનો પણ નથી, જગતનો સિટીઝન કોણ છે? ભાઈ હું આ મનુષ્ય છું વિશ્વમાં. અને પછી પણ શું કે આ મનુષ્ય પણ હું જાણું છું, બુદ્ધિ બધું. હું કોણ છું? ચૈતન્ય આત્મા, that illumines even the શરીર, મન અને બુદ્ધિ. મીનિંગ કોઈ પણ લેબલ વગર. પછી સંજોગ વસાત જે લેબલ આવે ને કામ કરવું પડે. જેમ એક્ટર એને જે રોલ આપ્યો એ પ્રમાણે એ વર્તે, એવી જ રીતે જે રોલ ભગવાન મને આપે, પણ અંદરથી મારી વૃત્તિ શું? કે હું તો ચૈતન્ય ફંક્શનિંગ જે ભગવાન મને આપે છે. એ જ માણસ થાય ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય. પણ એ કેવી રીતે થાય? તો ભગવાન કે છે જ્ઞાન અવસ્થિત ચેતસઃ. જેનું મન, જેનું ચિત્ત જ્ઞાન અવસ્થિત, સ્થિત અવસ્થિત, બરોબર જ્ઞાનમાં જ જે સ્થિત હોય. મીનિંગ વોટ? એ કરે છે બધું, પણ એટ ઓલ ટાઈમ જસ્ટ લાઈક એન એક્ટર. એને વનવાસમાં જવાનું છે, રામનું પાત્ર ભોગવે છે, પિતા દશરથ કે છે કઈ કઈ સાથે કે હવે તું વનમાં જા 14 વર્ષ, અને બીજે દિવસે કૌશલ્યાને મળવા જાય છે, માતાને પ્રણામ કરે છે અને કે છે પિતાજીએ મને કહ્યું છે કે તું જંગલમાં જા. માતા રડે છે, વાઇફ કે છે કે મારે સાથે આવવું છે, નાનો ભાઈ કે છે મારે સાથે આવવું છે. પણ છતાં એટ ઓલ ધ ટાઈમ રામ પોતે શું જાણે છે? કે હું તો એક્ટર છું, મલબાર હિલ ઉપર મારો ફ્લેટ છે, અને અત્યારે ભારતીય વિદ્યા ભવનમાં કે એક આથી બિરલા માતૃશીઘ્રમાં આ નાટક કરી રહ્યો છું. હું તો આ રોલ ભજવું છું, આ રોલ જોડે મારે કઈ લેવા દેવા નથી, પણ આ રોલ તો હું પરફેક્ટ ભજવીશ. એવી જ રીતે with wife, 2 children, running your business, working, whatever you and I are doing, ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય. ક્યારે એ સંગમાંથી મુક્ત થવાય? જ્ઞાન અવસ્થિત. હું પરસીવર ફીલર થિંકર નથી. તો હું કોણ છું? હું તો ચૈતન્ય જ છું. પ્લીઝ જસ્ટ અ ક્વિક રિપીટેશન. જ્ઞાન અવસ્થિત ચેતસ. શા માટે જ્ઞાન અવસ્થિત? રિમેમ્બર, શરીર શેનું બનેલું છે? પંચ મહાભૂત, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, આપ અને પૃથ્વી. 5 તત્વ જડ, ઇનર્ટ. મન અને બુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ શરીર પણ એ 5 તત્વનું જ, પણ એની તન માત્રાથી બનેલું છે. સત્વ આસ્પેક્ટ, ઇફ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ડોન્ટ વરી, એ પણ 5 તત્વનું જ બનેલું છે. આ શરીર, મન અને બુદ્ધિ જેને હું કહું છું હું, એ 5 તત્વો, એ 5 જડ છે. પણ હું કોન્શિયસ છું કે ઇનર્ટ? હું ચેતન છું કે જડ? આપણે બધા કહેશું હું ચેતન છું. જો હું ચેતન હોઉં તો ઓબ્વિયસલી હું આ નથી. તો હું કોણ છું? ચૈતન્ય જે આપણા બધાના આત્મામાં છે, વિચ ઇઝ ઓલ પરવેડિંગ, જે બધે છે. ચૈતન્ય રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધીસ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ. એટલે એની પાસે સૂક્ષ્મ શરીર. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ ચૈતન્ય એઝ ઇફ ગેટ્સ રિફ્લેક્ટેડ. એઝ ઇફ રિફ્લેક્ટેડ એટલે ધારો કે ભીત ઉપર એક નાનો અરીસો હોય, મિરર. હવે ભીતની સામે હું ઉભો રહું, એ પણ જડ છે, તો મારું પ્રતિબિંબ નહીં પડે. મિરર, અરીસો પણ જડ છે, પણ મિરર સૂક્ષ્મ છે, એની સામે હું ઉભો રહું તો મારું પ્રતિબિંબ પડે. એવી રીતે આ છે પણ જડ, પણ ધીસ ઇઝ ગ્રોસ. આ છે સૂક્ષ્મ,
એટલે ચૈતન્ય as if gets reflected, એટલે ચૈતન્યની પ્રેઝન્સમાં સૂક્ષ્મ શરીર મન અને બુદ્ધિ જે જળ છે છતાં as if કે ચેતન છે એની પર જેમ લોહચુંબકની પ્રેઝન્સમાં આયન ફાઇલિંગ્સ કેમ ગોઠવાઈ જાય એવી રીતે આ પણ ચૈતન થઈ જાય. પછી એ બોડી જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરે તો આપણું શરીર પર ચેતન તરીકે હું બોલી શકું છું, તમે સાંભળી શકો છો. શા માટે? કારણ કે ચેતન તત્વ આપણા મન અને બુદ્ધિમાં રિફ્લેક્ટ કરે છે અને એને કોન્શિયસ કરે, શરીર પણ કોન્શિયસ. એકવાર મન અને બુદ્ધિ કોન્શિયસ થાય, શરીર કોન્શિયસ થાય એટલે દુનિયાનો અનુભવ થાય. બોડી પરસીવ્સ ધ વર્લ્ડ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, માઇન્ડ ફીલ્સ ધ વર્લ્ડ ઓફ ઇમોશન્સ, ઇન્ટેલેક્ટ થિંક્સ ધ વર્લ્ડ ઓફ થોટ્સ. એટલે શરીરની અંદર એક અહંકાર જન્મે કે હું કોણ છું? આઈ એમ ધ પરસીવર ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ, ફીલર ઓફ ઇમોશન્સ, થિંકર ઓફ થોટ્સ. એટલે કે હું કોણ છું? હું આઈ એમ ધ પરસીવર, ફીલર, થિંકર. અને કોણ? હું છું શરીર, મન અને બુદ્ધિ. પણ જે જ્ઞાન અવસ્થિત, જેને ખબર છે કે આ તો બધું જડ જ છે, ખરેખર આ તો પ્રતિબિંબ છે, હું કોણ છું? ચૈતન્ય જ છું. ચૈતન્ય રિફ્લેક્ટેડ આભાસ માત્ર પ્રતિબિંબ. ખરેખર હું કોણ છું? ચૈતન્ય જ છું. જેમ સ્વપ્ન કરતા જાગે સ્વપ્નમાંથી તો જાણે હું તો વેકર જ છું, આઈ એમ નોટ એ ડ્રીમર. એવી રીતે જેને ખબર પડે જ્ઞાન અવસ્થિત ચેતસ, પછી એ કેવી રીતે વર્તે? યજ્ઞાય આચરત કર્મ. એના બધા કર્મ જે કરે એ કઈ રીતે? યજ્ઞ દ્રષ્ટિથી. રિમેમ્બર, યજ્ઞ એટલે યજ્ઞ આપણે કરીએ એમાં શું? કઈ પણ વસ્તુ હોમ કરીએ, મીનિંગ સેક્રિફાઈસ, રાઈટ? ધ યજ્ઞ that most of us know is લગ્નમાં જ્યારે બેન ફેરા ફરતી હોય ત્યારે ભાઈ પેલા ચોખા અગ્નિમાં અર્પણ કરે, રાઈટ? ઇદમ સ્વાહા ન મમ અગ્નેય સ્વાહા ન મમ, મારું નથી, આ તો મેં આપી દીધું. That is what it is. Yajnaya. If you, those of you who do study, right? Yajnarthat karmanonyatra lokoyam karma bandhanah tadartham karma kaunteya mukta sanga samacharah. Right? ભગવાન શું કહે છે? મુક્ત સંગ. અહીંયા શું કહે છે? ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય. મુક્ત સંગ સમાચરઃ ભગવાન કહે છે. કેવી રીતે? યજ્ઞાર્થાત, ચેપ્ટર 3 માં, યજ્ઞાર્થાત કર્મણઃ. યજ્ઞ માટે જ કર્મ કર. અન્યત્ર કર્મ અયમ લોક બંધન. આ લોકમાં બીજા બધા કર્મ હું કરીશ, મને પ્રતિષ્ઠા મળશે, મને આ મળશે, એ બધા બંધન કારણ છે. પણ તું યજ્ઞ માટે, મીનિંગ બીજા માટે કર્મ કર. મને શું મળશે નહીં? હે ભગવાન, તે મને હાથ, પગ, બુદ્ધિ ને આટલી બધી વસ્તુઓ આપી છે, તો લેટ મી યુઝ ધીસ વેહિકલ ટુ સર્વ અધર્સ. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો નેત્ર. એવી જ રીતે અહીંયા શું કહે છે? જેની આ એટેચમેન્ટ જતી રહી છે, જે જ્ઞાનમાં અવસ્થિત છે, યજ્ઞાય આચરત, એ યજ્ઞ માટે જ બધું કામ કરતો છે. યજ્ઞાય આચરત કર્મ કર્મ યજ્ઞાય આચરત કર્મ સમગ્રમ પ્રવિલીયતે. એના બધા કર્મ એને કોઈ જાતની વાસના ઉત્પન્ન કરતી નથી. ઇટ ઇઝ એઝ ઇફ કે જ્યારે પક્ષી આકાશમાં ઉડતું હોય તો કોઈ જાતના માર્ગ ત્યાં રહે કે માછલી દરિયામાં જ્યારે જતી હોય, તરતી હોય, ત્યારે માછલી જાય, પછી પાછું પાણી એક થઈ જાય. યુ કેનોટ સે કે અહીંયાથી હમણાં માછલી ગઈ કે અહીંયાથી પક્ષી ગયું. કોઈ જાતનું એની નિશાની રહે જ નહીં. એટલે કઈ રિમેમ્બર, સૂર્ય પણ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને પ્રકાશ અને ગરમી આપે છે. ચંદ્રમાં શીતળતા આપે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ક્રોપ ને નરિશમેન્ટ આપે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ બધા જ કન્ટિન્યુઅસલી કર્મ કરતા હોઈએ છે. પણ કઈ વસ્તુ એક્સપેક્ટ કરે છે? they go on serving. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે યજ્ઞાય આચરત કર્મ સમગ્રમ. એના બધા કર્મ પ્રવેલીયતે, બધા ઓગળી જાય. આપણે કે પ્રવેલીયતે, જેમ કે એક ગ્લાસ પાણી હોય ને એમાં એક ચમચી મીઠું નાખ્યું હોય, એ મીઠું હું જરાક ટેસ્ટ કરું, એ પાણી તો ખારું લાગે. પણ એ જ તમે કોડાઈ કેનલના લેકમાં કે લેક મિશિગનમાં એક ગ્લાસ પાણી મીઠા જોડે નાખ્યો હોય અને પછી એમાંથી પાછો એક ગ્લાસ પાણી લઈને ટેસ્ટ કરો તો એ મીઠાનો ટેસ્ટ આવે. રિમેમ્બર, મીનિંગ મીઠાને માટે ગ્લાસમાં, મીનિંગ વોટ? જ્યારે મારે માટે જ કરું તો વાસના થાય. પણ બીજાને માટે, સી લેક ઇઝ હ્યુજ, બીજાને માટે કરું તો કોઈ જાતની વાસના થાય. એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના ગેટ્સ એક્ઝોસ્ટેડ
અને મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. એટલે ભગવાન કહે છે ગત સંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાન અવસ્થિત ચેતસ યજ્ઞાય આચરત. જે યજ્ઞ માટે કામ કરે એના કર્મ બધા ઓગળી જાય છે, કોઈ જાતની વાસના રહેતી નથી. હવે નેક્સ્ટ શ્લોક ઇઝ વેરી વેરી યુનિક, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે પહેલા એકવાર ચેન કર, લીડ ફોલો, પછી 2 વાર, અને ઓલ ધોઝ હુ કેર ટુ, જેને હું હિન્દુ છું એનું અભિમાન હોય. અભિમાન એટલે નોટ કે ખોટું કે આઈ એમ સમબડી, બટ ગૌરવ, નોટ ગર્વ. આઈ આસ્ક યુ ઓલ કે આવતા ગુરુવાર પહેલા આ શ્લોક યુ મસ્ટ મેમરાઇઝ. શા માટે આઈ વિલ ટેલ યુ. ઓકે, ગો અહેડ વિજયા. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. મારા એક ફ્રેન્ડ છે હ્યુસ્ટનમાં જ, અને દર વખતે જન્માષ્ટમીની અંદર લોકો મોટું સેલિબ્રેટ કરે કૃષ્ણ જન્મ. અને હું ને દર્શના રેગ્યુલરલી ત્યાં જઈએ, અને 12 વાગે ભગવાનનો જન્મ થાય, આરતી ને બધું થઈ જાય પછી ઘેરે આવીએ. આ વખતે એવું થયું કે 11:30, 11:15, 12 વાગ્યા ભગવાન કૃષ્ણની મૂર્તિ એકદમ સરસ સજાવેલી, મોટા મોટા ફ્લાવર્સ. જે લોકો અહીંયા આવ્યા છે ખબર હશે, અમેરિકામાં ફ્લાવર્સ આર વેરી એક્સપેન્સિવ કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા. પણ મોટા 2 હાર, ભગવાનની આરસની મોટી 3-3.5 ફૂટની મૂર્તિ, અને ફ્રન્ટમાં બાલકૃષ્ણ, બ્લુ બોય, નાની મટકી, મટકીની અંદર માખણ, અને એઝ ઇફ કે ભગવાન માખણ ખાય છે એ જાતની માટીનું એ હતું. અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બધું શણગારેલું, 2 બાજુ મોટા ઓમના દીવા, એની અંદર બધી જુદી જુદી વાત ને ઘીના દીવા, નાના ભગવાન પાસે પણ નાનો દીવો, ને પાછળ કૃષ્ણની મોટી મૂર્તિ હતી ત્યાં પણ. અને નેચરલી શરૂઆતમાં તો બધા કેમ છો કેમ નહીં વાતોચીતો થતી હતી, અને પછી 12 વાગ્યા ભગવાનનો જન્મ અને આરતી શરૂ થઈ. બધા નેચરલી સરસ, કારણ કે લાસ્ટ યર તો કઈ હતું નહીં, કોવિડ. આ વખતે ફાઇનલી થોડા લોકો ભેગા થયા તો કે ચલો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ, આપણે કરીએ આરતી. અને બધા ભેગા થયા. અને એનો સન અને ડોટર પણ આ વખતે ખાસ કેલિફોર્નિયાથી આવેલા, સન અને ડોટર ઇન લો. અને એ લોકોને કહ્યું કે હવે છોકરી જન્મેલી અમેરિકામાં, એટલે નેચરલી એને આવું કઈ હોય તો કે સાડી તો પહેરવી જોઈએ. પણ જે ઇન્ડિયામાં જન્મેલી છોકરીને નેચરલી સાડી પહેરતા આવડે, અને જરા તકલીફ હતી, એટલે ઘડીએ ઘડીએ છેડો પકડવો પડે આમ. અને એની વે એ લોકો કરતા હતા. એ વખતે શું થયું કે જે 3 ફૂટની ભગવાનની મૂર્તિ હતી, ત્યાં જે દીવો હતો એ થોડો ઓલવાઈ જતો હતો એવું લાગ્યું. એટલે એમની ડોટરને થયું કે આ ઓલવાઈ જાય છે, મારો ભાઈ ને ભાભી આરતી કરે છે, એટલે એ સ્લાઇડ ત્યાં પેલું કરવા ગઈ, તો એના ભાભી કે નહીં મને જ આપો, હું જ કરું. અને એ વળી અને એનો જે છેડો હતો એ પેલો બીજો જે દીવો ચાલતો હતો એને લાગ્યો. અને મોંઘી સાડી હતી, મોંઘી એટલે જલ્દી બળી જાય એવી, સાડી તરત બળવા લાગી. સાડી બળવા લાગી તો નેચરલી એનો સન એન્ડ વાઇફને પ્રોટેક્ટ કરવા, એ પણ એને પ્રોટેક્ટ કરવા ગયો તો એનું રેશમી જે જબ્બો હતો એ સળગવા લાગ્યો.
એટલે બધા જ એકબીજાને મદદ કરતા હતા અને એકદમ હું દોડ્યો ને જે ઘરમાં પેલું ફાયર એક્સટિંગ્વિશર હતું એ લઈને કરવા ગયો અને આમ થયું અને ઝપકીને હું ઉઠી ગયો અને જેવો હું ઉઠ્યો ત્યારે મને થયું કે હાઈસ કઈ થયું નથી થેન્ક યુ નાઉ ફ્રેન્ડ્સ લુક કૃષ્ણની મૂર્તિ આરસ પહાડની એની ફ્રન્ટમાં જે નાની માટી બેબી કૃષ્ણ બાલકૃષ્ણ એની અંદર માખણ મોટા સરસ હાર જે મારા મિત્રો એનો છોકરો એની વાઈફ એની ડોટર હું દર્શના ને જે થોડા ઘણા લોકો અને આગ એ બધું ક્યાં હતું મારા મનમાં ગૌરાંગ ધ વેકર જાગ્રત અવસ્થાના ગૌરાંગ એના મનથી આ આખા સ્વપ્નની એક પણ વસ્તુ અલગ હતી પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ થિંક વેરી કેરફુલી મારું મન વોઝ ઇન એન્ડ થ્રુ ઓતપ્રોત દરેકે દરેક ઇવેન્ટ દરેકે દરેક ઇન્ક્લુડિંગ ધી આરતી કૃષ્ણનો જન્મ આગ લાગી બધું ક્યાં હતું હું દરેક વસ્તુમાં ઇક્વલ હતો કારણ કે મારા જ મનમાં આ બધું ચાલતું હતું ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ યજ્ઞની અંદર શું થાય યજ્ઞ કુંડ કર્યો હોય એની અંદર આપણે આહુતિ આપીએ ઈધર તો યજમાન પોતે અથવા તો યજમાને પેલા પંડિતને બોલાવ્યો હોય કે તમે મારા વતી આ યજ્ઞ કરો અને યજમાન શરૂઆતમાં શ્લોક બોલે કે હું આના વતી કરું છું અને તમને ઇનફેક્ટ કે તમારું નામ બોલો તમારું ગોત્ર બોલો અને પછી એ અગ્નિ પ્રગટાવે ને અગ્નિમાં આહુતિ આપે ધીસ ઇઝ કોલ યજ્ઞ દ્વૈતની અંદર જે આપણે યજ્ઞ કરતા હોય તે કર્મયોગી શું કરે એ પણ યજ્ઞ કરે પણ ફિઝિકલ યજ્ઞ નહીં એ બીજાને સર્વ કરે રાઈટ ભગવાને ત્રીજા ચેપ્ટરમાં કહ્યું કે હું બીજાને માટે સર્વ કરું મારે એનું ફ્રૂટ જોઈતું નથી તો એ મારો કર્મયોગ જ્યારે જ્ઞાની શું કરે બધા જ મોજા દરિયો જ છે દરિયો અને મોજા બધું પાણી જ છે રાઈટ જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની બધે પાણી જ છે પછી એને હું મોજા રૂપે જોઉં દરિયા રૂપે જોઉં કે ફીણ રૂપે જોઉં જ્યાં કિનારા જયારે એકદમ જ મોજું પ્રેસિપિટેટ થઈ જાય એ બધું પાણી જ છે એવી જ રીતે જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ શું છે કે હું ચૈતન્ય એક જ છું ને આ બધું નારાયણ અલોનીસ આ બધું જેમ બધા મોજા દરિયામાંથી જ આવ્યા છે એવી રીતે આખી સૃષ્ટિ ક્યાંથી આવી છે રિમેમ્બર આખું સ્વપ્ન ભગવાન કૃષ્ણ કૃષ્ણનો જન્મ પેલી સાડી બળવા લાગી પેલાનું જબ્બો બળવા લાગ્યો બધી જ વસ્તુ કોણ હતું મારું જ મન પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવી જ રીતે આખી દુનિયા જેમાંથી આવી છે એ નારાયણ કોલ હિમ ચૈતન્ય કોલ હિમ કૃષ્ણ કોલ હિમ શિવ it does not matter in and through જેને આ જ્ઞાન થયું છે કે દરેક વસ્તુમાં મારો કૃષ્ણ જ છે મારો ભગવાન જ ઇન એન્ડ થ્રુ છે એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્મ અર્પણ જેનાથી હું અર્પણ કરું છું એટલે લેડલ ઓર ચમચી જેમાં તમે ઘી લો એને કહેવાય બ્રહ્માર્પણમ જેનાથી તમે અર્પ્યતે અને ન જેનાથી તમે આપો એને કે લેડલ એ પણ કોણ છે રિમેમ્બર કૃષ્ણની મૂર્તિ પણ હું જ આગ પણ હું બધું એવી રીતે લેડલ એ પણ બ્રહ્મન મિનિંગ ભગવાન ધ વર્ડ બ્રહ્મ ભ્રુ મિનિંગ એબ્સોલ્યુટ બિગ છે ઇન્ફિનિટ એને કહેવાય બ્રહ્મન પછી તમે એને કૃષ્ણ કહો રામ કહો વેદાંતમાં એને બ્રહ્મન કહે તો કે એ જ બ્રહ્મન આજે લેડલ જેનાથી હું યજ્ઞની અંદર આહુતિ આપું એ લેડલ ઇઝ નથિંગ બટ બ્રહ્મન ભગવાન જ છે બ્રહ્મ હવિ જે આપણે યજ્ઞની અંદર ઘી નાખીએ આપણે નાખીએ ના કહેવાય જે અર્પણ કરીએ ઓફર કરીએ એ પણ બ્રહ્મન જ છે પ્લીઝ કીપ ધેટ એક્ઝામ્પલ ઇન ધ બેક ઓફ યોર માઇન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ મારું મન અલોન એવી રીતે આ પણ ક્યાંથી ભગવાને જ બનાવ્યું છે ઘી પણ પછી બ્રહ્માગ્નવ
એ યજ્ઞની અંદર જે અગ્નિ છે એ પણ ક્યાંથી આવ્યો? એ અગ્નિ પણ ભગવાન જ છે, એ પણ બ્રહ્મન જ છે. બ્રહ્માગ્નૌ, બ્રહ્મણા યજમાન, જે યજ્ઞ કરે છે એ પણ યજમાન જ છે. બ્રહ્મણાહુતમ, અને જે ઓફર કરે, બ્રહ્મણાહુતમ જે ઓફર કરે છે એ યજમાન, એ પણ બ્રહ્મન જ છે. અને બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્ય બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. બ્રહ્મ એવ કર્મ, મીનિંગ એ કઈ પણ કર્મ કરે છે એ પોતે શું કઈ કરતો નથી, બ્રહ્મ જ કરે છે. રિમેમ્બર, આખા સ્વપ્નમાં ભોગ પણ હું જ આપું, પ્રસાદ પણ હું, ખાવાનું પણ મારે, બનાવ્યું પણ મેં, ક્યાં મારું મન નતું? થિંક ઓફ ઇટ. તે કે છે બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્ય, મને આ બધું કર્યા પછી એ જાય પણ ક્યાં? એનું એમ પણ શું? જ્યારે બ્રહ્મમાંથી આવ્યું છે ને બ્રહ્મમાં જતું રહેશે. રાઈટ? સો એ કે બ્રહ્મન અલોન ઇઝ ઇન એન્ડ થ્રુ એવરીથિંગ. એટલે આ શ્લોક જમતી વખતે, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનર વખતે આપણે ટ્રેડિશનલી જે લોકોને ખબર છે એ લોકો બોલતા હોય છે. અને શું વિચારીને બોલે કે હે ભગવાન, આ પૃથ્વી તો મેં પેદા નથી કરી, આકાશ ગંગા પણ મેં પેદા નથી કરી, આખી ગેલેક્સી, આખું યુનિવર્સ તે પેદા કર્યું. પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર, એને લીધે જે ખાતર, પોષણ, ખાવાનું, અનાજ, આ બધું ભલે મનુષ્ય કામ કરે પણ આવાના ઓરિજિનલ બી ને બધું આપ્યું કોને? બધું તે જ આપ્યું છે ભગવાન. મને શરીર પણ તે આપ્યું. પ્લીઝ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, જ્યારે પણ વિચાર આવે કે મેં આ કર્યું, હું કર્યું, રિમેમ્બર, neither our parents nor we did anything. Parents, what they did is sambhog. Remember, વીર્ય અને seed coming together, you did nothing. અને એમાંથી બીજમાંથી તમે ઉત્પન્ન થયા, હું ઉત્પન્ન થયો, અને ભગવાનની કૃપાથી આસ્તે આસ્તે we came out of mother's womb 9 months later. હાથ બનાવવામાં, પગ બનાવવામાં, બુદ્ધિ બનાવવામાં મેં કે તમે કે મમ્મી કે પપ્પાએ કંઈ જ કર્યું નથી. મીનિંગ એવરીથિંગ ઇઝ ડન બાય he and he alone. તો હે ભગવાન, નોટ ઓનલી આ વસ્તુઓ બધી, પણ આ શરીર પણ તું જ છે. તો આ શરીરથી હવે થિંક ઓફ ઇટ, બ્રહ્માર્પણમ, રાઈટ? અર્પ્યતે અનેન, એટલે આ જે હાથથી અથવા તો ચમચીથી તમે જે મોંમાં મૂકો છો, અર્પણ. વોટ? બ્રહ્મ હવિહિ, જે ખોરાક ખાવ એ હવિ. બ્રહ્માગ્નૌ, જઠરાગ્નિ, પેટની અંદર વૈશ્વાનર જઠરાગ્નિ, એટલે જેનાથી હું ખાઉં છું, મારો હાથ, જે ફૂડ હવિહિ, જઠરાગ્નિમાં હું ઓફર કરું છું. અને બ્રહ્મણાહુતમ, આપવા વાળો કોણ? હું, એ પણ બ્રહ્મન જ, બ્રહ્મણાહુતમ. અને એ બધું જાય છે ક્યાં? બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્ય. આ શરીર પણ બ્રહ્મન જ છે. બ્રહ્મ કર્મ સમાધિ, established in this equanimity, સમાધિ. કે આ બધું કર્મ, મીનિંગ એ કઈ પણ કર્મ કરે એનું મન બિલકુલ ચંચળ નહીં થાય, કારણ કે આ બધું ભગવાન જ છે. આપણે કહીએ ને ઘી બધું ખીચડીમાં, એવી રીતે કોણ કોને માટે કરે છે? મારા સ્વપ્નમાં કોણ પૈસાદાર થયો, કોણ ગરીબ થયો? બધા હું જ છું. ગરીબ પણ હું છું, પૈસાદાર પણ હું છું, કામ કરવા વાળો પણ હું છું, ને સેટ પણ હું છું. વેર ઇઝ ધ ડિફરન્સ? એ દ્રષ્ટિથી જયારે આપણે કરીએ, બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્ય, એ જે કઈ કરે બધું એમાં જાય. બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. હવે આ ચેપ્ટરનું ટાઇટલ શું છે? જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. હવે ટેલ મી, કોણ આમાં કર્મ કરે છે? બધું જ જ્યાં ભગવાન હોય ત્યાં સંન્યાસ ઓટોમેટિકલી આવી જાય ને. સંન્યાસ મીનિંગ વોટ? હું કરું છે જ નહીં. એ ભગવાન, આ બધું તારું જ છે. આ શરીર પણ તારું છે, શરીરની અંદર બુદ્ધિ પણ તારી છે, કામ કરવાની એબિલિટી આપે છે. નોટ ઓનલી દેટ, જે કર્મ થાય છે, જેનાથી કર્મ થાય છે, બધું તું જ છે, એમાં મારું કઈ નથી. જ્ઞાન, બીકોઝ ઓફ ધીસ જ્ઞાન, કર્મ, હું જે કઈ કરું, સંન્યાસ યોગ, કારણ કે આમાં હું કઈ કરતો જ નથી. આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ મારે તમારે કન્ટિન્યુઅસલી જાળવવી જોઈએ.
એટલે આ જે બ્રહ્માર્પણમ તો ટ્રેડિશનલી આપણે જમતી વખતે ચેન્ટ કરવાનો હોય છે, પણ રિયલી સવારે ઉઠીએ અને આ દ્રષ્ટિ કેળવી લીધી હોય કે આજે હવેથી હું જે કરીશ કે રાત્રે સુતા સુધી જે કંઈ પણ કરીશ બધું નેચરલી કર્મ જ કરીશ, કંઈ પણ કરીશ તો વોટ એવર આઈ ડુ ઇઝ કર્મ. ઇવન બેઠા બેઠા વિચાર કરું એ પણ એક જાતનું કર્મ જ છે. અને એ બધું ઈશ્વર તું જ છે, કૃષ્ણા યુ અલોન આર ધેર, હું છું જ નહીં. તો આપણું પણ બધું જીવન જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ જ થઈ જાય. એટલે કે છે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિ બ્રહ્માગ્નમ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ. એટલે એને કરતા કરણ કર્મ બધું એક જ થઈ ગયું છે. ધેર ઇઝ નો કરતા, ધેર ઇઝ નો કરણ, ધેર ઇઝ નો કર્મ. એ બધું એને માટે તો એક જ છે. આર યુ ઓલ વિથ મી? બીજી એક સ્ટોરી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ સચ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્સ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જન્માષ્ટમીનું તમે તમને કહ્યું, પણ ગણેશ ચતુર્થી અને આનંદ ચૌદસ હમણાં જ ગઈ, વેરી રિસેન્ટલી. તો પંકજભાઈ અને રમાબેન, તમે મિશન વાળા તો જાણતા હશો, દર વર્ષે એ લોકો ગણપતિ વખતે ઉત્સવ કરતા હોય. તો આ વખતે પણ એ જ્યારે લાસ્ટ યર માર્ચમાં વી સ્ટોપ રેગ્યુલર ક્લાસીસ એટ ચિન્મય મિશન. એ પહેલા એ મને કહેતા હતા, એ લોકો જસ્ટ 2019ના જુલાઈ ઓગસ્ટમાં મિશનમાં જોડાયા અને કાયમ કે ગૌરાંગભાઈ તમે એકવાર મારે ઘરે આવો, પ્લીઝ મારે ઘરે આવો. તો મેં હું આવીશ, હાવ ઇટ ઇઝ, હમણાં બિઝી છું કંઈક ને કંઈક કારણસર. ને પછી તો માર્ચમાં કોવિડ શરૂ થઈ ગયો અને આઈ કુડ નોટ ગો. પણ હવે એને પણ 2 શોટ લીધા, મેં 3 શોટ લઈ લીધા છે કે ગૌરાંગભાઈ હવે તમે આવો, થોડી વાર પણ આવો. મારી ઘરે ગણપતિ પણ આવ્યા છે, પણ 5-6 વાગ્યા પછી થોડા વધારે લોકો આવે એટલે તમે આવો. અને આમ તો તમે કહું ચાલ ભાઈ હું આ વખતે આવીશ, પણ દર્શના નહીં આવે તો કે કઈ નહીં, તમે આવો થોડી વાર માટે. આપણે 3:30-4 આવજો, આપણે નાસ્તો કરશું ને ચા પીશું, અને તમારે ડ્રાઈવ પર નથી કરવાનું, હું આવીને પિકઅપ કરી જઈશ. મેં કહું આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ઇટ, આવીને પિકઅપ કરી જાઓ. તો બરોબર 3 વાગે આવી ગયા અને એને ઘરે લઈ ગયા. લગભગ 20 મિનિટની ડ્રાઈવ હતી, એના ઘરે ગયા. પણ યુ નો પંકજભાઈ, વેરી વાતોડિયા. તો વાત કર્યા જ કરે. 3:30 એને ઘરે પહોંચ્યા, 3:30, 3:45, 4, 4:15, નથી ચાનું પૂછતા, નથી નાસ્તાનું પૂછતા. મને થયું કે આ મને ચા ને નાસ્તા માટે બોલાવ્યો છે અને વાતો કરવા, આ તો એક પછી એક વાતો જ કરતા જાય છે. આફ્ટર પછી જ્યારે 4:30, 4:45 થયા એટલે મેં કહ્યું ચલો પંકજભાઈ હવે 15 મિનિટ છે, ગેટ રેડી, તમારે મને પાછા મૂકી જવાનું છે. તો કે હું તો કહ્યું ચા તો પીવી જ જોઈએ ને. તો કે મેં કહ્યું તો બનાવો. તો કે રમા ચા બનાવો. એટલે રમા કિચનમાં હશે તો કે આ લાવી હમણાં, અને એને ચા બનાવવા શરૂ કર્યું. પછી એને પૂછ્યું કે મેં તમને કહ્યું હતું કે ગૌરાંગ અંકલને લેવા જાઓ તો રસ્તામાંથી જરા સ્ટોરમાંથી ખાંડ લઈ લેજો. તો ખાંડ તમે ક્યાં ગાડીમાં જ ભૂલી ગયા કે શું? તો પંકજ કેવો તારી, હું તો સ્ટોરમાં જવાનું જ ભૂલી ગયો ને ખાંડ તો લાવ્યો જ નથી. તો કે તમે ચા પીશો? મેં કહ્યું ભાઈ ખાંડ વગરની ચા મને તો નહીં ભાવે. તો પંકજ કે એવું કઈ નહીં, એમાં ઉંદર નાખી દે. એટલે હું તો એકદમ ચમક્યો, ઉંદર નાખી દે? અને પેલી પણ કે ઓકે. અને થોડી વાર રહીને ચા આવી. હવે ચા આવીને પેલી ઉંદર નાખી દે. એટલે હું જોતો હતો કે પંકજ પહેલા ચા પીએ છે કે નહીં. જ્યાં સુધી એ ઘૂંટડો નહીં લે ત્યાં સુધી તમારે અડકવું પણ નથી. થોડી વાર થઈ, પંકજ પછી મને કે ગૌરાંગભાઈ તમે પણ પીઓ. મેં કહ્યું પણ એમાં ઉંદર નાખ્યો છે. તો એના મોંમાં હજુ પેલો ચાનો એક ઘૂંટડો લીધેલો, એકદમ હસ્યો તો બધી ચા બહાર. મારા શર્ટ આપીને ચપ્પા પર એના તો ચાના છાંટા. પછી મને કે ગૌરાંગભાઈ તમે આ વેદાંત શીખવો છો, કઈ ખબર નથી. મેં કહ્યું શું? તો કે તમને ખબર નથી કે અમે અમારા ફ્રેન્ડને ઘરે જઈએ છીએ. પછી એને એના ફ્રેન્ડનું નામ આપ્યું, મને ખાસ ખ્યાલ નહીં, કે એની વાઈફ કેટલા સરસ ગણપતિ અને એ હંમેશા બનાવતી હોય છે. તો આ વર્ષે એને નક્કી કરેલું કે જો કોવિડ આસ્તે આસ્તે ઘટતું જાય તો મારે 100 ગણપતિ અને ઉંદર બનાવવા છે.
ગણપતિ મૂર્તિ ને બાજુમાં નાના ઉંદર, અને બધા મારા મિત્રો જે મારા ઘરે આવે બધાને એક એક આપીશ. અને એ બનાવેલા ખાંડના, ખાંડની ચાસણી કરીને શેપમાં. એટલે ગણપતિ પણ ખાંડના, ઉંદર પણ ખાંડનો. એટલે પેલો પંકજ કે મેં કહું કે ખાંડ તો ભૂલી ગયો છું. તો આઈ થિંક 3 કપ ચા મારી રમાની 3 કપ તો ઉંદરની સાઈઝ એટલી હતી કે એ ઉંદર એમાં નાખી દે તો 3 કપ ચામાં તો ખાંડ થઈ જશે. હવે પંકજની દ્રષ્ટિ ઉંદર પર નથી, પણ શેના પર હતી? ખાંડ ઉપર. મારી દ્રષ્ટિ શેના પર હતી? ઉંદર ઉપર. નાઉ ડુ યુ સી? દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. હું ને તમે હવે નાઉ ધેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? આત્મા અને મેટર. મેટર કેન, વેર ડઝ ધ મેટર કમ ફ્રોમ? પ્લીઝ પે અટેન્શન. મેટર બનાવવા વાળું કોઈ તો હોવું જોઈએ ને, એ ક્યાંથી આવે? રાઈટ? પેલા ચિકન ઓર ધી એગ જનરલી કે પેલા શું આવ્યું? બી કે કેરી? બીજ કે કેરી? એવી રીતે આ મેટર જેનાથી વિશ્વ બન્યું છે એ આવી ક્યાંથી? એ જેણે પણ બનાવી હોય એ જડ હોય તો જડમાંથી તો કઈ ઉત્પન્ન કરી જ ના શકે. જેને પણ બનાવ્યું હોય ચેતન જ હોય. હવે જેનો સ્વભાવ જ ચેતન છે, ચેતનમાંથી જડ આવે જ કેવી રીતે? થિંક લિટલ ડિફિકલ્ટ બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જડ નિર્જીવ છે. નિર્જીવ વસ્તુ કોઈ દિવસ કઈ વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરી ના શકે. આ આખું જગત છે ઇઝ નથિંગ બટ મેટર. તો એ મેટર આવી ક્યાંથી? મેટર તો મેટરમાંથી જાતે આવી ના શકે. ચેતનમાંથી મેટર આવી હોય તો ચૈતન્યમાંથી જડ કેવી રીતે આવી શકે? અને ધારો કે ચેતનનું પરિવર્તન થયું હોય તો એ પરિવર્તનને જાણવા વાળું પણ બીજું ચેતન જોઈએ ને. ધેટ મીન્સ વોટ? આપણા શાસ્ત્રમાં કે છે બ્રહ્મ સત્ય. બ્રહ્મ મીનિંગ ચેતન સત્ય, જગન મિથ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ, બેબી કૃષ્ણ, જન્માષ્ટમી, આગ લાગી, એ થયું ત્યારે બધું રિયલ, પણ ઇટ ઇઝ મિથ્યા. જ્યારે અનુભવ્યું ત્યારે રિયલ, પણ બુદ્ધિથી જોયું તો શું? મિથ્યા. એવી જ રીતે આ આખું જગત ઈશ્વરમય જ છે. ઈશ્વર અલોન. ઇટ એપિયર્સ એઝ ધીસ જગત just as ખાંડ alone appears as ગણપતિ and ઉંદર. એટલે હવે પછી with this understanding જ્યારે હું ને તમે વિશ્વને જોઈએ ત્યારે શું? વિશ્વને જોઈએ પણ દ્રષ્ટિ કઈ હોવી જોઈએ? કે in and through the entire વિશ્વ that I experience, મારું કૃષ્ણા જ બધે છે. આઈ એમ શ્યોર બધા જ ગુજરાતીઓએ સાંભળ્યું હશે, જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની. મીનિંગ હું કઈ પણ જોઉં એ કોણ છે? કૃષ્ણ અલોન. નાઉ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ નો કે ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી ટુ ડુ. જેમ મને ઉંદર લાગ્યો પણ પેલાને ખાંડ લાગી, જેમ જેમ હું રોજ શાસ્ત્ર વાંચું, જેટલું વિચારું, તો આસ્તે આસ્તે સમજણ પડતા ખબર પડે કે આ આખું વિશ્વ આવ્યું ક્યાંથી. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. કેટલી નિયમિતતા છે. પૃથ્વી એની ધરીની ગોળ ગોળ ફર્યા કરે, ઓર્બિટમાં ફરે. પૃથ્વી ફરે એટલે રોજ સવારે સૂર્ય ઉગે, સાંજે આથમી જાય. ચંદ્રમાં પણ 15 દિવસ આસ્તે આસ્તે ઘટે, વળી પાછો વધે. આ બધું નિયમિત. ચોમાસામાં વરસાદ આવે, ઉનાળો, આ તે બધું જ નિયમિત થાય. પાક એમને એમ થતું હશે વિધાઉટ એની ઇન્ટેલિજન્ટ બીઇંગ બિહાઇન્ડ ઇટ? કોઈક તો હશે જ ને એની પાછળ. એ ચૈતન્ય એક જ છે જેમાંથી આ બધું આવ્યું છે. એટલે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ. બ્રહ્માગ્નું બધું બ્રહ્મન જ છે. સો ઇન્ડિયામાં તો તમે બધા જમી લીધું હશે. યુએસએ, કેનેડામાં જે લોકો લાઈવ જુઓ છો, હજુ જમવાનું બાકી હશે. જમતા પહેલા બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ. The rest of you memorize it so that next Thursday we can all chant it together. One more time, Ruchira, lead, follow, Brahmarpanam. No, you have to unmute. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः,
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना. હવે ભગવાન સી બે વસ્તુ હોય, આરૂઢ અને આરુરુક્ષ બે શબ્દ છે. આરૂઢ એટલે જે ઘોડા પર ચડી ગયો હોય આરૂઢ, આરુરુક્ષ એટલે જે ઘોડા પર ચડવા જાય છે. આરૂઢ એટલે જેને જ્ઞાન થઈ ગયું છે કે હું બ્રહ્મન જ છું, મારામાં, અને જેમ ડ્રીમર when he wakes up he knows કે ડ્રીમર અને વેકર જુદા નતા, હું જ જે સ્વપ્ન જોતો હતો એ જ હું જાગ્રત અવસ્થાનો જાગ્રત પુરુષ છું. એવું જ્ઞાન જેને થઈ ગયું છે કે હું નથિંગ બટ ચૈતન્ય જ છું, એને કહેવાય આરૂઢ. અને હું ને તમે જેને એ અવસ્થામાં સ્થિત થવું છે, જે સાધના કરીએ છીએ, એને કહેવાય આરુરુક્ષ, જે પ્રયત્ન કરે છે. તો હવે એ પ્રયત્ન કરવા વાળા માટે 12 ડિફરન્ટ યજ્ઞ આપે છે. એમાંથી મને ને તમને જે સૂટ થાય, જે ઇઝી કમ્ફર્ટેબલ લાગે, એ વી મસ્ટ ડુ. પણ વન થિંગ વી મસ્ટ રિમેમ્બર, સી વન ઓફ ધ વીકનેસ ઇઝ, તમને કોઈ કંઈ કહે તો કે એમાં શું, એ તો એટલું બધું સહેલું છે, એ નથી કરવું. અને કોઈ કે ભાઈ તું પલાઠી વાળીને રોજ મેડિટેશન કર, તો કે ભાઈ એ તો બહુ અઘરું છે, હું તો બેસું એટલે મનમાં એટલા બધા વિચારો આવે છે, એટલે એ ખાલી ટાઈમ વેસ્ટ કરવો, મેં તો બહુ વાર ટ્રાય કરી, મારું મન કંઈ શાંત થાય નહીં, એટલે એ થાય નહીં. એટલે આપણે શું કરીએ, જે સહેલું છે એને કે ભાઈ તું જપ કર, તો કે એમાં શું, એકને ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, એ તો બહુ સહેલું છે. એટલે કોઈ જાતની સાધના કરતા નથી. પણ આ 12 માંથી એક પણ તમને જો સૂટ થાય ને તમે કરવા માંડો તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. આ દરેક સાધના અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા માટે છે. તો શ્લોક નંબર 25, दैवमेवापरे यज्ञं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. સંસારી માણસ કયો યજ્ઞ કરે? દૈવમ અપરે, અપરે મીનિંગ બીજા, others, okay, not seekers but others. દૈવમેવ અપરે યજ્ઞમ, એ લોકો દૈવ યજ્ઞ કરે, અને યોગિનઃ પર્યુપાસતે. સંસારી લોકો કયો યજ્ઞ કરે? હે આ હમણાં અહીંયા ચૂંટાઈ ગયો છે, એની સાથે સંબંધ રાખીએ તો થિંગ્સ વિલ બી બેટર, કાલ ઉઠીને કામ લાગશે. આ માણસ બહુ પૈસાદાર છે, એની જોડે રિલેશનશિપ રાખો. સી, તમે માર્ક કરજો, તમારે સંબંધ બે ફેમિલી જોડે એટલો જ હોય, પણ તમારો જેની જોડે સંબંધ હોય ને બહુ પૈસાદાર હોય, એને ત્યાં લગ્ન હશે તો તમે ચાંદલો કે ગિફ્ટ મોટી આપશો, અને જેની પાસે બહુ પૈસા નહીં હોય, જેને જરૂરત છે, રિમેમ્બર મિત્રતા એટલી છે પણ એને ઓછું આપશો, કારણ કે અહીંયાથી મને કઈ મળવાની શક્યતા છે, પેલા પાસે મળવાની કઈ શક્યતા નથી. In other words, સંસારમાં you and I are selfish. એ બધા દેવ યજ્ઞ કરે કે આની સાથે સંબંધ રાખવાથી કઈ મળશે. પણ આપણે કોનું વાત કરીએ છીએ? સાધક, જેને હવે ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ કરવી છે, અને સંસાર તરફ તો કર્મની દ્રષ્ટિથી જ કે હું કર્મ કરીશ, પણ અસંગ, મારે કઈ જોઈતું નથી. એ માણસ શું કરે? દૈવમ એવ અપરે, બીજા યજ્ઞમ,
એ યજ્ઞ કરે મીનિંગ ભગવાનને ઇન્વોક કરે, એટલે કઈ પણ ઇન્દ્ર વરુણ એટસેટ્રા જુદા જુદા જે છે એ લોકોને કરે, પણ એની વૃત્તિ શું હોય? તમે પંડિતજી કરતા હોય તો જનરલી તમે જોશો ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થમ. તમે કઈ પણ પૂજા કેવું કરતા હો તો મિશનમાં જે લોકો આવે છે ગણેશજી, ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થમ. જનરલી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ કે જો મારો બાબો પાસ થઈ જાય, એને વિઝા મળી જાય અમેરિકાનો કે ઓસ્ટ્રેલિયા જતો રહે અથવા આઈઆઈટીમાં એડમિશન મળી જાય પવાઈમાં, તો હું સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ. તેની બિઝનેસ, જો તું આટલું કામ કરી દે કૃષ્ણા તો હું તારી પૂજા કરીશ. ઇન અધર વર્ડ, જરા મોગો નો કર, પણ નો કર કે તું આ કરી દે ને હું આ કરીશ. અહીંયા શું છે? હે ભગવાન, આ પૂજા તો હું કરું છું, પૂજામાં વસ્તુઓ પણ ઓફર કરીશ, પણ મારું ધ્યેય શું છે? મારે કઈ જોઈતું નથી. હે સત્યનારાયણ, મારે તારી પૂજા કરવી છે, લોકોને બોલાવીશ કરીશ, પણ જોઈએ છે શું? ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થમ. મારે બીજું કઈ નહીં જોઈએ. ભગવાન, આ દુનિયા પ્રત્યેનો મારો મોહ છે એ ઓછો કર, અને હે કૃષ્ણ, તારી પ્રત્યે મારી એટેચમેન્ટ વધાર, તારી તરફ, જેથી હું સમજી શકું કે હું ને તું એક જ છે. ડુ યુ સી ધ ડિફરન્સ? દુનિયાને માટે કરીએ વર્સિસ ઈશ્વર માટે. તો આ એક યજ્ઞ થયો. દૈવમ અપરે યજ્ઞમ યોગિનઃ પર્યુપાસતે. કર્મકાંડી પણ કરતા હોય, અને કઈ રીતે કરે છે એ યોગી? પર્યુપાસતે. પરિઉપાસતે, ઉપાસના તો કરે, પરી મીનિંગ વિથ એ ટોટલ ફેથ, કે ભગવાનને માટે હું આ યજ્ઞ કરીશ તો ભગવાન મારું અંતકરણ શુદ્ધ કરશે કરશે ને કરશે જ. અને પ્લીઝ ડોન્ટ બી અંડર ધ ઇમ્પ્રેશન કે આપણું અંતકરણ ચોખ્ખું છે. દુનિયામાં આપણે એટલે ઇનફેક્ટ વી કમ ફ્રોમ એ સોસાયટી, સેડ ઇટ ઇઝ, પણ જેટલા આપણે લુચ્ચા હોઈએ એને કે તો બહુ સ્માર્ટ છે. સે આપણી સોસાયટીનું ધ નોર્મ ઇટ સેલ્ફ હેઝ શિફ્ટેડ એટલું લો કે તમે કસ્ટમમાંથી એમને કઈ લઈ જાઓ ને પકડાવ નહીં ને ઓળખાણ હોય તો કે એ તો બહુ પહોંચેલા છે, એ તો બહુ સ્માર્ટ છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, ખોટું કરીને છૂટી જાવ એને જ્યારે સોસાયટી સ્માર્ટ કે, રાધર દેન સેઇંગ કે આ તો આવો છે. એ સોસાયટીનું નોર્મ જ એટલું લો થઈ ગયું છે કે આપણું મન મેલું હોય તો પણ આપણને ખબર નહીં પડે કે મન મેલું છે. જુઠ્ઠું બોલવું એટલી કોમન આદત પડી ગઈ છે. એને કહી દે ને કે હું નીકળી ગયો છું. અલા પણ તું મારી જોડે ઘેરે બેઠા બેઠા વાત કરે છે, એને કહી દે ને નીકળી ગયો છું. હડડતું જુઠ્ઠું. અને નોટ ઓનલી ધેટ, વી ડોન્ટ ઇવન ફીલ કે હું જુઠ્ઠું બોલું છું. See, unless you and I are very careful કે ભગવાન મારું અંતકરણ શુદ્ધ બની ગયું, I have to be very quiet and alert. Don't examine others, but again and again મારું અંતકરણ, કે હું જાણું છું કે સચ્ચું શું છે, અને if I deviate from it, મારું અંતકરણ મલિન થશે, મારું અંતકરણ અશુદ્ધ થશે, અને I want my અંતકરણ શુદ્ધ. એ પ્રીતિ માટે હું ભગવાનને માટે આ યજ્ઞ, દૈવ યજ્ઞ કરું, પણ દ્રષ્ટિ શું છે કે ભગવાન મને એનું ફળ તું આપ, અંતકરણ શુદ્ધ થાય. દૈવામ અપરે યજ્ઞ યોગિના પર્યુપા, વિથ ફૂલ ફેથ. પછી કે છે બ્રહ્માગ્નવ અપરે યજ્ઞમ યજ્ઞેન એવ ઉપજુવતી. બીજા એ લોકો શું કરે છે? જે બ્રહ્મને જ અગ્નિ રૂપે, બ્રહ્મ અગ્નિ અપર એટલે અગેન બીજા ધ અધર સીકર્સ, બ્રહ્મને જ અગ્નિ તરીકે જુએ છે, એને યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞમ યજ્ઞેન એવ ઉપજુવતી. This requires a little more detailed explanation. ઓકે, અને હવે 1 કે 2 મિનિટ રહી છે. ઓકે, તો જનરલી હું તમને કોઈને કહેતો હું છું કે ભજન ગાઓ. આજે હું ગાઈશ 2-3 લાઈન. ઓકે, હમણાં સુધી. અંબા પરમેશ્વરી અખિલાંડેશ્વરી, અંબા પરમેશ્વરી અખિલાંડેશ્વરી, આદિ પરાશક્તિ પાલય મામ, આદિ પરાશક્તિ પાલય મામ,
अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी अम्बा परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय माम. I think Maru Guru is not doing as well. I thought I can sing, but those days seems to be gone. Okay. Maybe Ruchira ke Tamaloka next time or following during Navratri, you can sing. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Remember the sloka. Don't just think of the story. The essence is Brahma Arpanam Brahmavi. Memorize it and chant it before every meal. Hari Om.